ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ और रेड जी हैगी है इकला मनीष सिसोदिया के करनी है 21 थावां ते। मेरे सहयोगी सुशील दस रहे सीगे कि एक्साइज पॉलिसी का मसला है, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का मसला। मनीष सिसोदिया के नाल कुछ अधिकारियों के नाम भी जिहड़े हैगे वो जांच का विषय बने हुए ने। आम आदमी पार्टी पंजाब, हालांकि मुख्यमंत्री ट्वीट कर चुके हैं, पार्टी किस तरीके नाल देखती है इस पूरी कार्रवाई को? देखो, मामला एक्साइज का नहीं है, मामला है कि मनीष सिसोदिया जी की फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिहड़ा दुनिया का मन्निया परवन्निया अखबार है उन्होंने फ्रंट पेज से लाई है। और जिहड़े एजुकेशन च क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने के तरीके की गल है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की गल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की गल है, उन्होंने इस गल की प्रेज की है मनीष सिसोदिया जी की। वो गल आखर रही है बीजेपी नूं गुजरात च हज़ारां करोड़ां रुपए की इलीगल शराब, नकली शराब फड़ी जाती है, उत्थे रेड नहीं भेजते, उत्थे नहीं ये सीबीआई भेजते, क्योंकि बीजेपी के दोस्त है मोदी साहब दे। हज़ारां करोड़ां की नशियां की खेप फड़ी जाती है, उत्थे सीबीआई नहीं जाती, क्योंकि मोदी साहब के बीजेपी के क्लोज लोग व्यापार कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश व्यापक स्कैम कर देंगे बीजेपी वाले, उत्थे सीबीआई रेड नहीं जाती। इन्हां नूं दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई च एक वड्डी ताकत के रूप च देश च उभर रही है, जिन्हें ना सिर्फ गवर्नेंस मॉडल दिता है बल्कि मोदी साहब का झूठ का पुलंदा जिहड़ा आ वो देश के सामने उजागर करता है। इन्हां दी जिहड़ी नफरत की राजनीति है वो उजागर करती है। इस करके एक एक करके आम आदमी पार्टी नूं टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई और बाकी जिहड़ियां सेंट्रल एजेंसियां का मिसयूज कर रहे हैं, और इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैण वाला। अज देश की एजुकेशन की जो गल होंदी आ, मनीष सिसोदिया जी का नाम सब तो वड्डा उभर के आउंदा। उन्होंने पिछले कुछ साल ही बहुत क्रांतिकारी फैसले लियांदे और आम आदमी पार्टी की ये जिहड़ी लड़ाई है, मुहिम है, चलती रहूगी। बीजेपी तो असीं डरन वाले नहीं। चलो कंग साहब तुसीं साडे नाल जुड़े रहो। साडे नाल आरपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के आगू। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा भी। जिहड़ी जांच चल रही है, कार्रवाई जिहड़ी चल रही है, मलविंदर कंग आम आदमी पार्टी बुलारे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच जिहड़ी हैगी बाकी सूबियां विच नहीं हुंदी, सीधे तौर पर वो केंद्र सरकार नूं सवालों के घेरे विच खड़ा कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर कार्रवाई वो कह रहे हैं कि इस करके हुंदी है क्योंकि अज न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हां दी तस्वीर छापी है, अज दिल्ली के सिक्ख्या मॉडल की तारीफ की है, इस करके कार्रवाई की जा रही है। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ 1054 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜਿਸ 827 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਦ ਆਰਟੀਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ 70% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ 10-15-20 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰੰਗਾਈ ਪੁਤਾਈ ਅੱਛੀ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਟੇਬਲ ਅੱਛੇ ਲਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਅੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਦਿੱਲੀ 1 ਲੱਖ ਬੱਚਾ हर साल 9वीं और 10वीं क्लास में ड्रॉप आउट होता है, वापस नहीं आता। मनीष सिसोदिया अपने बच्चे कभी सरकारी स्कूल नहीं पढ़े, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते रहे। इस करके शिक्षा मॉडल दुहाई नहीं देन। असली गल ध्यान 144.36 करोड़ रुपया कितना माफ किया इन्होंने काटल का, और 30 करोड़ रुपया L1 वाले का कितना माफ किया। तुम दस जानते हो कि अगर किसी को टेंडर दे देता है, जो L1 होता है और अपना काम पूरा ना करे तो जो पैसा है अर्नस्ट मनी है वो वापस जब्त करता जाता है। इन्हें वो अर्नस्ट मनी कितना वापस देता है। गल तो इतने है जी, 36 करोड़ रुपये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा इन्हें कितना रेवड़ियां वंडियां, उसका जवाब दे दें। असली गल उत्थे शराब का शराब, पानी का पानी हो जाएगा, पर घुमा के बाकी जो मर्जी गलिया करेंगे। असं भी जानते हैं अखबारों में आर्टिकल कितना छपते हैं, की नहीं होंगे, सारी दुनिया जानती है। वो टाइम निकल गया जब तुम अखबार के आर्टिकल लोगों को प्रेस कर लो। तो गल दसो कि शराब के जो घोटाला होया, जो शराब के घोटाले तो पंजाब का इलेक्शन लड़िया गया, वो बारे गल कर। कंग साहब, शराब का घोटाला होया है, सिंह साहब कह रहे हैं, आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि उसके बारे गल कर लो। जो शराब का घोटाला होया, दिल्ली का सिक्ख्या मॉडल जो है उससे भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं, कितने स्कूलों प्रिंसीपल नहीं है, और सिर्फ 10-15 स्कूलों में कह रहे हैं कि रंगाई पुताई करके या केबल जो है सैट करके उसके नाल सिक्ख्या मॉडल नहीं चेंज होता। नहीं, शराब का घोटाला तो गुजरात होया, जिथे इलीगल शराब जी हज़ारां करोड़ां रुपया की फड़ी गई, और उस मुद्दे ते बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि बीजेपी दे और भारती मोदी साहब के दोस्तों का वो घपला सी। नशियां की जे गल कर लो तो हज़ारां करोड़ां रुपया की कोकीन और मुद्रा बोर्ड तो और बाकी गुजरात के अड्ड हिस्सों तो फड़ी जा रही है। उदों सीबीआई कित्थे रह जाती, उदों तो रेड नहीं होंदी। क्यों नहीं होंदी? क्योंकि बीजेपी के और मोदी साहब के दोस्त उस कारोबार च शामिल है। ये सीबीआई और ईडी उदों ही कटदे जदों इन्हां दे विरोधी, जिथों इन्हां नूं डर लगन लग जाता है। अज इन्हां नूं पता है
ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਮੇਹਲ ਚੌਕਸੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਔਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੋਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਚਲਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਹਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ L1 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ L1 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸਤਾ ਗੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਛੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ। ਮੇਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਗੋਆ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 174.36 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਛੱਡੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ LG ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੁਲਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸ਼ਸ਼ਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਤੇ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ 3 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਤੇ। ਜਦ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਜਦ ਉੱਥੇ DDA ਨੇ ਕਿਹਾ, MCD ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਾਨ ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ। ਤਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੋ ਵਾਪਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 3 ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੇਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले वह भ्रष्टाचारी ही रहता है और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੇਡਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਗੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਐਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਪੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਕਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਪ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਆ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ 9.30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ। ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੰਗਾ ਨਹਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰੀਆਂ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਕਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਦੀ 3 ਮਫਲਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਦੀ 3 ਟੋਪੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਡਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ? ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਦੋਂ ਐਲਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ? ਗੁਜਰਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਗੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਲੂਸ ਕਢਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਬਿਠਾਤਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਜਾਏ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ 9.30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਐਲਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਲਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ,
ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੀਗਲੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਸਰ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਟੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਐਲਜੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਲਜੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਐਲਜੀ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਖੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀ ਟੀਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਗਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲੀਗਲੀ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲੀਗਲੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲੀਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਲਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿਓਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਮੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੋਗੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਆਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਖੱਟਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਆਪਣਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੋ ਵੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਖੜਾ ਉੱਥੇ। ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਸੀਗੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਸੀਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸੀ। ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਕੋ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੀ? ਉਹ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਕਲੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ,
ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਕਲੀਅਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਹੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 6000 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਲੀਗਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਐਲਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਲੀਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਲਦੀ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਿਖਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਕਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਕਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੱਕਰੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 7 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸ ਨੇ, ਕੌਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ है इस वेले की सीबीआई की टीम फिलहाल कार्रवाई दे विच रुझी हुई है? क्या सीबीआई वहां अभी भी अपनी कार्रवाई में लगी हुई है? 5 से 7 अधिकारी आप बता रहे थे अभी घर के अंदर हैं, तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। हालांकि अब इस पर राजनीतिक माहौल जो है वो पूरी तरह से गरमाने लगा है, पंजाब में भी और शायद दिल्ली में भी। सुशील बिल्कुल, देखिए गगन, आप सही कह रहे हैं, लगातार राजनीतिक माहौल गरमाना लाजमी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू से ये कह रही थी कि जब से दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा सीबीआई को एक्साइज पॉलिसी की जांच को लेकर रिकमेंडेशन भेजा गया था और अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में जिस तरह मनीष सिसोदिया समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है, ये तय है कि राजनीति होना लाजमी था। लेकिन अभी तक सीबीआई की अगर टीम की बात करें तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी जो हैं वो फिलहाल सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो अंदर मौजूद है, क्योंकि 3 सीबीआई की गाड़ियां जो हैं वो फिलहाल आज सुबह 8 बजे ही मनीष सिसोदिया के आवास पर फिलहाल सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची थी और 21 जगहों पर एक साथ रेड डाला गया है सीबीआई का और इन 21 जगहों पर लगातार छापेमारी चल रही है, जिसमें से 7 राज्य शामिल हैं, उसमें से यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। पंजाब के भी कुछ लोकेशन पर छापेमारी चल रही है, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है। दमन द्वीप का भी जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो एक्साइज कमिश्नर थे उनके यहाँ भी फिलहाल छापेमारी चल रही है। हालांकि उन तमाम लोगों पर एसजी के द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है, उन तमाम अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन चूंकि उन तमाम अधिकारियों की संलिप्तता थी इसलिए इन्वेस्टिगेशन का वो हिस्सा रहेंगे और लगातार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास ही एक्साइज डिपार्टमेंट था, आबकारी जो विभाग है वो मनीष सिसोदिया के पास था और इसीलिए इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया फर्स्ट एक्यूज बनाए गए हैं सीबीआई के एफआईआर में। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए और जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मनीष सिसोदिया ने ही आज सुबह ये ट्वीट कर जानकारी दी और ये कहा कि सीबीआई जिस पूरे मामले में जांच कर रही है वो मेरे घर पर आई हुई है, हम उसकी जांच में सहयोग करेंगे और सीबीआई टीम का स्वागत है। यानी कि डिप्टी सीएम या फिर अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में जांच को लेकर कभी भी पीछे नहीं हटे। उनका ये आरोप जरूर रहा कि ये एक राजनीतिक मंशा के द्वारा जांच को लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का जो एजुकेशन पॉलिसी है वो फिलहाल विदेशों में भी उसकी सराहना की जा रही है और शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को लेकर सीबीआई इस पूरे मामले को टर्न ऑन करना चाहती है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसके मद्देनजर कहीं ना कहीं ये कार्रवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह आम आदमी पार्टी के एक मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभी फिलहाल हिरासत में है और वो फिलहाल कस्टडी में तिहाड़ जेल में है, तो ऐसे में सीबीआई के द्वारा मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी करने का एक मैसेज देने की कहीं ना कहीं जरूरत है। और फिलहाल आम आदमी पार्टी ने सीबीआई की जांच का सहयोग किया है और उन्होंने कहा है वो हर जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन अभी लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। जैसा गगन आप बता भी रहे थे, इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। सीबीआई की के 3 अधिकारी उनके घर के प्राइमिसेस के बाहर हैं, जो फिलहाल किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और जो और आला अधिकारी हैं वो अंदर तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं और मनीष सिसोदिया से पूछताछ भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, सवाल यहां इस बात को लेकर भी है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का जो एक्ट 2010 था उसके उल्लंघन की बात दिल्ली के मुख्य सचिव ने की जब उन्होंने रिपोर्ट अपनी गवर्नर को सौंपी। लेफ्टिनेंट गवर्नर को जब रिपोर्ट सौंपते हैं, किस तरह की अनियमितताओं का जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया था? देखिए, जो मुख्य सचिव के द्वारा जांच की गई थी उस जांच में ये पाया गया है कि जिन तमाम लोगों को एक्साइज पॉलिसी के मद्देनजर ब्लैकलिस्ट किया गया था, उनको न केवल दिल्ली में फिलहाल शराब की दुकानें खोलने की आजादी थी, बल्कि शराब बेचने की भी आजादी उनको नहीं थी। उन तमाम लोगों को दिल्ली सरकार के द्वारा दोबारा टेंडर दिया गया है और उन तमाम लोगों को फिलहाल शराब बेचने की अनुमति दी गई है। दूसरा जो एक फैक्ट फिलहाल बिल्कुल सुशील, बिल्कुल जांच का
जांच का विषय कहीं ना कहीं ये तमाम बातें हैं। अब जांच रिपोर्ट जा चुकी है, सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, जिसकी सिफारिश जुलाई में कर चुके थे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो जांच अब शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील पांडे मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन किस तरीके दिल्ली के रेड चली और इस वेले